Good morning, children. My name is Aruna. I am working as social CRT in Epur KGBV. Children, I will say one important thing. 9th class social studies have 24 lessons. 1 to 11 lesson consider first paper, and 12 to 24 lessons second paper. Okay, children. 1 to you have 24 lessons. 1 to 11 lessons consider paper 1. 12 to 24 lessons paper 2. Oh, these okay, children. Today we discuss the lesson 12th lesson. The lesson name is Changing Cultural Traditions in Europe 1300 AD to 1800 AD. Changing Cultural Traditions in Europe 1300 AD to 1800 AD. యూరప్లో వచ్చినటువంటి సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాల మార్పులని తెలియజేసేదన్నమాట. మారుతున్న సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాల్ని ఏ విధంగా మరి యూరప్లో సాంస్కృతికంగా ఎలా మార్పులు జరిగినాయో తెలియజేయటం ఈ లెసన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఓకే చిల్డ్రన్, టుడే we discuss 12th lesson. Our historians Europe history had divided 4 parts. Europe history had divided 4 parts. Number 1, periods in Europe history. Periods in Europe history had 4 parts. Number 1, ancient period, medieval period, early modern period, and new period or modern period. Okay children, these 4 are Europe history divided. First one, ancient period. Second one, medieval period. Third one, early modern period. Fourth one, modern period. Modern period. Up to 400 AD considered ancient period. Medieval period 400 AD to 1300 AD consider medieval period, and 1300 AD to 1800 AD consider early modern period. Modern period was 1800 AD to present. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి అంతా కూడా మోడర్న్ పీరియడ్ కిందకి వస్తుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, యూరప్ హిస్టరీ డివైడ్ 4 periods: ancient period, medieval period, early modern period, modern period. Okay children, note this children. Note this children. Okay, first we discuss ancient period. Ancient period. In ancient period, Europe was
was dominated by the Roman Empire. Okay, children, Europe was dominated in ancient period. Europe was dominated by Roman Empire. The Roman Empire controlled much Europe and Turkey and Egypt for a long time. అది యూరోప్లో ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించడమే కాకుండా టర్కీని ఈజిప్ట్ని ఎక్కువ కాలం పరిపాలించింది అనమాట రోమన్ సామ్రాజ్యం. రోమన్ ఎంపైర్ మీన్స్ రోమన్ సామ్రాజ్యం తెలుగులో. ఓకే చిల్డ్రన్, in ancient period Europe was dominated by Roman Empire. Roman Empire occupied much of Europe for a long time. Egypt and Turkey. For a long time, Egypt and Turkey. Okay, children. Egypt and Turkey. And in ancient period, in Greek and Rome are very developed culture in ancient period. Culture, sculpture, painting, buildings, literature and philosophy, science has developed very rapidly. Okay children, in ancient period, in Rome and Greece, literature, sculpture, painting, buildings, philosophy and science also very high order. అంటే ప్రాచీన కాలంలో యూరోప్లో, గ్రీసు, రోము దేశాలలో సాహిత్యము, కళలు, సంస్కృతి, భవన కట్టడాలు, మళ్ళీ చిత్రకళ, సైన్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా డెవలప్ చెంది ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, అయితే at the time 400 AD Roman Empire was declined. 400 AD Roman Empire was declined. అంటే రోమన్ సామ్రాజ్యము 400 క్రీస్తు శకం 400 సంవత్సరంలో పతనం అయిపోయింది రోమన్ సామ్రాజ్యం. తర్వాత నెక్స్ట్ మిడివల్ పీరియడ్. Next. In medieval period, Europe was dominated by landlords. Okay children, Europe was dominated by landlords. భూస్వాముల వ్యవస్థ అనేది నడుస్తూ ఉంది ఇన్ మిడివల్ పీరియడ్లో, మధ్యయుగంలో. అయితే దీన్నే ఏమంటారంటే ఫ్యూడలిజం అంటారు. భూస్వాముల ఆధిపత్యంలో యూరోప్ అనేది ఉన్నది, దాన్నే ఇంగ్లీష్లో ఫ్యూడలిజం అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇన్ మిడివల్ పీరియడ్ యూరోప్ వాజ్ డామినేటెడ్ బై ఫ్యూడలిజం. ఫ్యూడలిజం మీన్స్ in medieval period Europe
was dominated by landlords. భూస్వాముల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట యూరప్ అనేది. దానినే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యూడలిజం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యూడలిజం. ఫ్యూడలిజం డామినేటెడ్ బై ల్యాండ్ లార్డ్స్. దీన్నే ఫ్యూడలిజం అంటారు. ఈ ఫ్యూడలిజంలో యూరప్ అంతా కూడా భూస్వాముల చేతుల్లో ఉండేది. ఆ రైతాంగము, గ్రామాలు అన్నీ కూడా. అంతేకాకుండా ల్యాండ్ లార్డ్స్ డామినేటెడ్ విలేజెస్ అండ్ పీసెంట్స్. ల్యాండ్ లార్డ్స్ డామినేటెడ్ విలేజెస్ అండ్ పీసెంట్స్. పీసెంట్స్ అండ్ villages. The most in Europe in this period, in this medieval period, most of the peasants are serfs. Most of the peasants are serfs. Serfs ante kattu banisalu ani ardhamu. Serfs means kattu banisalu. Medieval period lo Europe lo రైతాంగం అంతా కూడా కట్టు బానిసలుగా భూస్వాములకి అధీనంలో బందీలుగా ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీసెంట్స్ ఆర్ సర్వ్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీసెంట్స్ వర్ సర్వ్స్. అంటే కట్టు బానిసలు. వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే peasants working at their fields and workshops and fought for them wars. వీళ్ళు వాళ్ళ పొలాలలో పని చేయటమే కాకుండా కర్మాగారాలలో పనిచేసేవాళ్ళు. మళ్ళీ యుద్ధాలకు కూడా భూస్వాముల తరపున వీళ్ళు యుద్ధాలు కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట ఈ సర్వ్స్ అనేవాళ్ళు. ఆ రకంగా మిడివల్ పీరియడ్లో యూరప్ అనేది యూరప్లో రైతాంగ పరిస్థితి అనేది ఆ రకంగా ఎంతో కఠినంగా ఉండేదన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, అంతేకాకుండా ఇంకా ల్యాండ్ లార్డ్స్ అధీనంలోనే కాకుండా చర్చి మతాధికారుల అధీనంలో కూడా యూరప్ అనేది ఉంది. యూరప్ డామినేటెడ్ ఆల్సో బై చర్చ్ అథారిటీస్. ఓకే చిల్డ్రన్, యూరప్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ యూరప్ ఆల్సో dominated by church authorities or popes. చర్చ్ మతాధికారుల అధీనంలో ఉండేది. అంతేకాకుండా ఈ పీరియడ్లోనే వాళ్ళు అధికారులు చెప్పినదే వీళ్ళు వినేవాళ్ళు, తిరిగి ప్రశ్నించేవాళ్ళు కాదు. పీపుల్ బిలీవ్ వాట్ ద టోల్డ్ పోప్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, మతాధికారులు ఏదైతే చెప్తారో వాళ్ళు అది విని ఆచరించేవాళ్ళు అన్నమాట. ఎదురు ప్రశ్నించేవాళ్ళు కూడా కాదనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్. థర్డ్ ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్. అయితే యూరప్లో మిడివల్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఏమైపోయాయంటే ఈ ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్కి వచ్చేసరికి చాలా వరకు మార్పులు జరిగినవి. చాలా టోటల్లీ చేంజ్ ఇన్
Europe on early modern period. Okay children, the situation was totally changed. The situation ఎప్పుడు చేంజ్ అయిందంటే ది సిచ్యువేషన్ చేంజ్డ్ 1300 AD 1300 సంవత్సరంలో ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది మారిపోయినది. 1300 సంవత్సరంలో ఏ రకంగా అంటే peasants against fought for the landlords, fought for serfdom, against serfdom. Okay children, for example, in England 1381, in England 1381, peasants revolt, great peasants revolt against serfdom. ఇంగ్లాండ్లో 1381 సంవత్సరంలో కట్టుబానిసత్వానికి వ్యతిరేకంగా భూస్వాముల మీద వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేసి కట్టుబానిసత్వం నుంచి వీళ్ళు విన్ అయ్యారనమాట. అక్కడ సెర్ఫ్డమ్ అనేది అంతమైపోయినది. కట్టుబానిసత్వం అనేది యూరప్లో ఈ ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో అంతమైపోయింది. అంతేకాకుండా పీపుల్ ఎంజాయ్డ్ మోర్ ఫ్రీడమ్. అంతేకాకుండా ఇంకా బాగా స్వేచ్ఛను అనుభవించసాగారు యూరప్లో ఇన్ దిస్ పీరియడ్, ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో. అంతేకాకుండా ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ వాజ్ ఆల్సో డెవలప్డ్. ట్రేడ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ చైనా, ఇండియా, ఈజిప్ట్, అరేబియా, ఇట్లా ఇతర దేశాలతో కూడా వాణిజ్యం అనేది చేయటం మొదలుపెట్టారనమాట ఎర్లీ మోడర్న్ పీరియడ్లో. ఓకే చిల్డ్రన్, ట్రేడ్ విత్ ఇండియా, చైనా, అరేబియా, and Byzantine, Egypt. Due to this international trade, Europe towns are developed. Some Europe towns are developed. Okay children, for example, Venice, ఫ్లోరెన్స్. బాగా అభివృద్ధి చెందినవి ఏమంటే యూరప్లో వెన్నీస్, ఫ్లోరెన్స్. మెనీ న్యూ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ యూరప్ కంట్రీ. మెయిన్ వేర్ ట్రేడర్స్ అండ్ ఆర్టిషన్స్ లీవ్డ్. అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడైతే వ్యాపారస్తులు, చేతి వృత్తుల వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా నివసించసాగారో అక్కడ పట్టణాలు అనేవి అభివృద్ధి చెందాయి. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ this is the periods in history in Europe. Next, Renaissance. రెనైసెన్స్ అంటే సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవము. Renaissance. A new traditional culture
a new traditional culture to develop in Europe. This is called Renaissance or rebirth. యూరప్లో ఒక నూతన సాంస్కృతిక మార్పు అనేది జరిగినది. దాన్నే ఏమంటారంటే సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం అంటారు, లేదా రీబర్త్ అంటారు. ఏ న్యూ cultural tradition developed in Europe. This is called Renaissance or rebirth. Renaissance or rebirth. A new cultural tradition developed in Europe. This is called Renaissance. యూరప్లో ఒక కొత్త నూతన సాంస్కృతిక ఉద్యమం మొదలవటాన్ని దీన్నే ఏమంటారంటే రెనైసెన్స్ ఆర్ రీబర్త్. దీన్నే పునరుజ్జీవము అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, this renaissance people sets limits by church authorities. వాళ్ళ యొక్క పరిమితులు అనేవి, మతాధికారుల పరిమితులు అనేవి ఈ రినైసెన్స్లో తగ్గిపోతూ వచ్చాయన్నమాట. అంతేకాకుండా ట్రేడర్స్ అండ్ అడ్వెంచర్స్ ట్రావెల్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఫైండ్ న్యూ రూట్స్ అండ్ న్యూ ల్యాండ్స్. అంతేకాకుండా ఇంకా ఎలా అంటే ట్రావెల్స్, అడ్వెంచర్స్, ప్రయాణికులు, యాత్రికులు వీళ్ళందరూ సుదూర దూరాలు ప్రయాణం చేసి కొత్త కొత్త ప్రాంతాలను కనిపెట్టారు. అంతేకాకుండా పీపుల్స్ క్వశ్చనింగ్ దేర్ చర్చ్ అథారిటీస్, వాళ్ళని ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టారు. మతాధికారులు వాళ్ళు చెప్పిందే, మనం మిడివల్ పీరియడ్లో చూసినట్లయితే పోపులు చెప్పిందే వేదం అన్నమాట. వాళ్ళు చెప్పిన మాట వీళ్ళు వినేవాళ్ళు, అంతే. వాళ్ళు ఎదిరించి ప్రశ్నించేవాళ్ళు కాదనమాట. కానీ ఈ రినైసెన్స్ దీంట్లో టోటల్గా చేంజ్ అయ్యారనమాట. వాళ్ళ యొక్క మేధస్సులోను, మనస్సు తత్వంలోను, మనిషి యొక్క మేధస్సులో మార్పులు అనేవి చోటు చేసుకున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త విధానాలను కనిపెట్టారు. న్యూ ట్రెండ్స్ కొత్త కొత్త విధానాలు అవలంబించారు. దేంట్లో? న్యూ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఆర్ట్స్, కళలలో, ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్, కల్చరల్, స్కల్ప్చర్, కళలు, చిత్రకళ, అంతేకాకుండా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, శిల్పకళలు, ఇవన్నీ కూడా కొత్త విధానాలని రూపొందించుకున్నాయి. ఇన్ సైన్స్ ఆల్సో ర్యాపిడ్లీ డెవలప్డ్. ఓకే చిల్డ్రన్, న్యూ ట్రెండ్స్, కొత్త విధానాలను అవలంబించారు, కొత్త ఆలోచనల విధానాలు చేశారు. ఆర్ట్స్, పెయింటింగ్, కల్చరల్, స్కల్ప్చర్, సైన్స్ ఆల్సో ర్యాపిడ్లీ డెవలప్ ఇన్ యూరప్. దిస్ ఈజ్ రెనైసెన్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ రెనైసెన్స్. అంతేకాకుండా దిస్ రెనైసెన్స్, ద వర్డ్ రెనైసెన్స్ యూజ్డ్ 19th century, 19వ శతాబ్దం నుంచి ఈ రెనైసెన్స్ అన్న పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇన్ 19th century term
రెనైసెన్స్. రెనైసెన్స్ అన్న దాన్ని 19వ శతాబ్దం నుంచి ఉపయోగించారన్నమాట. టర్మ్ రెనైసెన్స్ యూజ్డ్. 19వ శతాబ్దం నుంచి రెనైసెన్స్ అన్న పదాన్ని ఉపయోగించారు. ఓకే చిల్డ్రన్, మెయిన్లీ జాకబ్ బక్హార్డ్. జాకబ్ Bacchard, he is a philosopher. He belongs to Switzerland. Jacob Bacchard belongs to Switzerland. Jacob Bacchard belongs to Switzerland. Okay children, Jacob Bacchard belongs to Switzerland. He studied New Testament. Jacob Bacchard studied New Testament and criticized the church beliefs. చర్చి యొక్క నమ్మకాలను అతను విమర్శించాడు అనమాట. చర్చి యొక్క మతం యొక్క నమ్మకాలను, క్రిస్టియన్ మతం యొక్క నమ్మకాలను, మూఢాచారాలను జాకబ్ బెక్హార్డ్ విమర్శించాడు. న్యూ టెస్టమెంట్ అన్న బుక్ చదివి తను వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి లోపాలనైనా తెలియజేశాడనమాట. ఈ రోట్ ఏ బుక్ జాకబ్ బక్హార్డ్ in 1860. Jacob Bacchard 1860 he wrote a book. He wrote a book. The book name is The Civilization of Renaissance in Italy. ఇటలీలో వచ్చినటువంటి ఈ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనాన్ని అతను తన బుక్ 1860లో స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన జాకబ్ బక్హార్డ్ ఒక పుస్తకం రాశాడనమాట. ఏంటంటే ఆ బుక్ ద సివిలైజేషన్ ఆఫ్ రెనైసెన్స్ ఇన్ ఇటలీ. దీన్ని ఇతను 14వ శతాబ్దం నుంచి 17వ శతాబ్దం వరకు దీన్ని చెప్పాడనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, Next we go to revival of Italian cities. Revival of Italian cities. ఇటలీ నగరాల పునరుద్ధరణ. ఇటలీ నగరాల పునరుద్ధరణ. Revival of Italian cities. ఇటలీ నగరాల పునరుద్ధరణ. Due to the trade between Byzantine Empire and Islamic countries, and trade between China and European countries, due to this many towns and cities are developed in Italy. Okay children, due to trade between
Byzantine Empire, Islamic countries, China, Egypt with trade with European countries, European countries. యూరోప్ దేశాలతోటి బైజాంటియన్ ఎంపైర్, ఇస్లామిక్ కంట్రీస్, చైనా, ఈజిప్ట్ యూరోప్ కంట్రీతో వ్యాపారం అనేది విస్తరించడం వల్ల డ్యూ టు దిస్ ట్రేడ్ మెనీ న్యూ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఇటలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డెవలప్ అయిన సిటీస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిటీస్ ఏంటంటే most important cities, Venice, Florence. These cities also called republics. These cities also called republics. This city also called republics. రిపబ్లిక్స్ అంటే ఇక్కడ డామినేట్ చేసేది do not dominate ల్యాండ్ లార్డ్స్ హియర్. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇక్కడ భూస్వాములు అనేవాళ్ళు పెత్తనం చలాయించేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు పరిపాలించేవాళ్ళు కాదనమాట. ఇక్కడ వీళ్ళు ఫ్రీ అనమాట, ఫ్రీ సిటీస్. వీళ్ళు వాళ్ళే గవర్నర్స్ దెమ్సెల్వ్స్ అనమాట, వాళ్ళే పరిపాలించుకునేవాళ్ళు త్రూ మున్సిపాలిటీస్ నగరపాలక సంస్థల లాగా, మున్సిపాలిటీస్ లాగా వీళ్ళే పరిపాలించుకునేవాళ్ళు అనమాట. మెయిన్లీ ఇక్కడ దిస్ సిటీస్, రిపబ్లిక్ సిటీస్, దిస్ సిటీస్ not dominated by landlords or popes. మతాధికారులు కానీ భూస్వాములు కానీ ఇక్కడ పెత్తనం చలాయించేవాళ్ళు కాదు. దిస్ సిటీస్ ఆర్ రిపబ్లిక్స్. దిస్ గవర్నర్స్, ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ పరిపాలనలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళంటే, ఎవరు పరిపాలించేవాళ్ళంటే రిచ్ మర్చెంట్స్, బ్యాంకర్స్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ గవర్నింగ్ దిస్ సిటీస్. ఈ సిటీస్ని పరిపాలించడానికి ధనికులైనటువంటి వ్యాపారస్తులు, బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులు, వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ సిటీస్ని పరిపాలించేవాళ్ళంట. వెనిస్, ఫ్లోరెన్స్ రిపబ్లిక్ సిటీస్ని. ఓకే సార్, దిస్ ఈజ్ స్పెషల్ అనమాట. ఈ సిటీస్ ఇటలీలోనే ఇవి బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పట్టణాలు. ఇవి ఎందుకు అభివృద్ధి చెందాయంటే ఇక్కడ ఇతర దేశాలతో ఎక్కువగా వర్తక సంబంధాలు అనేవి ఈ రెండు నగరాలకు ఉన్నందువలన. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ in Italy, many vibrant cities are there in Italy. Vibrant cities. Many vibrant cities in Italy. What are they in Italy? Many vibrant cities అంటే బాగా వెలసిల్లిన నగరాలు కూడా ఉన్నాయంట ఇటలీలో. అవేంటంటే జినోవా అండ్ వెనిస్. ఇటలీలో మోస్ట్ వైబ్రెంట్ సిటీస్ ఇన్ ఇటలీ, జినోవా అండ్ వెనిస్. ఓకే చిల్డ్రన్,
అంతేకాకుండా ఇంకా యూరోప్లో ఇటలీలో many new towns and cities are developed in many new towns and cities are developed in Europe. అని ఎక్కడ ఎక్కువగా పట్టణాలు నగరాలు అభివృద్ధి చెందాయి అంటే ఎక్కడంటే వేర్ ట్రేడర్స్ అండ్ ఆర్టిషియన్స్ లీవ్డ్ దెమ్. ఎక్కడైతే వ్యాపారస్తులు ఈ కళాకారులు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారో, చేతి వృత్తులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారో అక్కడ పట్టణాలు అనేవి ఇటలీలో డెవలప్ అయినాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే చిల్డ్రన్, I will give some questions. You note in your notebooks. Okay children. Number 1. How many periods in Europe? What are they? How many periods in Europe? What are they? Next, what is serfdom? What is serfdom? Next, what is Renaissance? What is Renaissance? Note this children. These questions, note this and write your answers. Okay children? Next, I will go to humanism. Humanism and universities. Next, I will go to humanism and humanism. Humanism and universities. Humanism and universities. Humanism and universities. Students of ancient Greek literatures are called humanists. Literatures are called humanists. Okay children, students of ancient Greek literatures are called humanists. పురాతన గ్రీకు సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళనే హ్యూమనిస్టులని పిలుస్తారు. మానవతావాదులు. అంతేకాకుండా ఈ హ్యూమనిస్ట్ అనేది వాళ్ళు ఎక్కువగా దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు నేచర్, సైన్స్ వీటి మీద ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదన్నమాట. దే బికేమ్ interested nature. They became interested nature and science. They became interested nature and science. ఇంకా చిల్డ్రన్ వీళ్ళు ఎక్కువ హ్యూమనిస్టులు అనేవాళ్ళు ప్రకృతిని
సైన్స్ని, విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని బాగా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా చదివేవాళ్ళు అనమాట, అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు. అందుకే దీన్ని హ్యూమనిజం అన్నారు. హ్యూమనిజం, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యూమనిజం. హ్యూమనిజం. దీన్ని మానవతావాదం అంటారు తెలుగులో. మానవతావాదం. దే బికమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ నేచర్ అండ్ సైన్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, వీళ్ళు ఎక్కువగా ప్రకృతిని విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపించేవాళ్ళు. మానవుల యొక్క స్వభావము, నేచర్ ఆఫ్ ది మ్యాన్ అండ్ నేచర్, సైన్స్, వీటి మీద ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించేవాళ్ళు. అందువల్ల వీళ్ళని మానవతావాదులు అన్నారు. ఓకే చిల్డ్రన్, మానవతావాదం, హ్యూమనిజం started in Italy. హ్యూమనిజం వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇటలీ. ఈ హ్యూమనిజం అనేది మొదటిగా ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అంటే ఇటలీ దేశంలో. హ్యూమనిజం వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇటలీ. హ్యూమనిజం వాజ్ started in Italy. Humanism started in Italy. Next, after humanism, spread to France, England and Netherlands. Okay children, humanism was started in Italy. After humanism spread to France, England and Netherlands. Okay children. One most famous scholar, Erasmus. One most important scholar, Erasmus. He wrote a Prize of Folly. ఈయన రాసినటువంటి ఎరాస్మస్ రాసినటువంటి ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫాలీలో ఈ హ్యూమనిజం గురించి అతను తెలియజేశాడనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, I will give one question. Write down children. Write in your notebook children. What is humanism? Okay children, note this. Write down children.
ఓకే చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.